ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੋਇਆ ਥੱਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚਵਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਸ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੰਗਲੂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਅੱਧੇ ਸਟਿਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਛੱਪੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ नहीं आने वाली छड़ दे बिल्ले। हमें ग्राउंड भी दे खेलने के लिए, सारे लड़के देखते रहते हैं, कभी किधर जाके बैठते हैं कभी किधर। अगर बिलाल फरूक तारड़ साहब चाहन ना तो 1 मिनट नहीं लगता, बड़ा कद है उन्होंने, अरबा रुपये उन्होंने लभे ने फंड। लोग इस चीज से भी डरते हैं कि अपना मसला उठाते उठाते वो मित्रा वाली जैसे हुआ है कहीं वो वाकया ना हो जाए। पूरा पंजाब जो A1 हो रहा है ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਫਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। फलक शेर को इजाजत नहीं, को इजाजत देते हैं हम, लेकिन 1 मिनट जी। जिस वक्त हम वजीराबाद का इलाका है रत्ती ठट, जो कि ये अहमदानगर रोड के ऊपर वाक़या है, यहाँ पर मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। और यहाँ में एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान बनने के बाद ना यहाँ पर जो अक्सर देहातों के रास्ते होते थे तो वहाँ पे जो ईंटों के साथ ना एक वो सोलंग टाइप जो है बना दी जाती थी। तो कुछ अरसा कबल जो है यहाँ पर बुजुर्ग बता रहे हैं कि उसको भी उखाड़ के ले गए कि जी आपका जो है वो रोड जो है वो पक्का बनाएंगे। मजीद क्या तफसीलात है, कैसे हुआ ये सारा वाक़या और किसने किया ये सारा वाक़या किया ठेकेदार ने। और कोई पंजाबी च गल करो, कोई पिंड दे जी सन, कोई ठेकेदार सी। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਲਰ ਪੈ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਣਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਾਲ ਫਰੂਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੋਇਆ ਥੱਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚਵਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ। 4 ਚਫੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ। अच्छा, ये ना अभी जो मेरे साथ यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है। अच्छा, आप मुझे इस इलाके का बताएं, रत्ती ठट का जो है वो अभी क्या क्या सहूलियात हैं। चलें, ये गैस के हवाले से है, यहाँ सड़क के हवाले से, नौजवानों को यहाँ पर क्या मसाइल है? मसाइल यही, मैं तो एक ओवरसीज हूँ, तो मैं तो तकरीबन काफ़ी टाइम से बाहर रह रहा हूँ, तो अभी आया हूँ। तो जो जब मैं पहले था इधर, तो ना ही हमारे गाँव में ग्राउंड है, ना ही हमारे गाँव में गैस है, ना ही कोई अच्छा माहौल है। तो ये जो है सफाई का इंतजाम भी नहीं है, ये छप्पड़ है, ये बहुत ज़्यादा गंदगी है, सामने घर है। तो मेहरबानी करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमें ग्राउंड भी दे खेलने के लिए, सारे लड़के देखते रहते हैं, कभी किधर जाके बैठते हैं कभी किधर। अच्छा, एक और चीज थी, जब वीडियो बनाने लगा तो पहले लोग इस चीज से भी डरते हैं कि अपना मसला उठाते उठाते वो मित्रा वाली जैसे हुआ है कहीं वो वाकया ना हो जाए। लेकिन अच्छा, वो कुछ हो जाए, मतलब जो भी हो जाए ना, साडा मसले हल होने चाहिए ने। मकान बनने ते बन जाओ ना जी, जो भी हुंदा जेड़ा नजायज है, तो नजायज है। नहीं, आपको यकीन है यहाँ पर किसी ने कोई नजायज नहीं किया? सानू ते जे किसे कीता भी होवे ते जाए, सानू ओदे नाल की ठीक हो नजायज जिस भी कीता है, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਨ ਛੱਪੜ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਕੋਈ ਭਾਂਚੋ ਡਕੈਤ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਛੱਪੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਛੱਪੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬਿੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੁਹਤਬਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੰਗਲੂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਥੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ A1 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਫਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਏ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਗੈਸ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਿਲਾਲ ਫਰੂਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਫੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, शरीफ हो? शराफत ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। जी आप क्या कहते हैं जी, ये जो बुजुर्ग बता रहे हैं? ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੰਗੀ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅੱਧੇ ਸਟਿਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਆਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, बस इस रस्ते की वजह तो आके ना और रिश्ता जो रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो बड़ी मतलब आपने जो बात बताई है ये काबिले गौर है। मेरे ख्याल से जो है वो हमारी जो कमेटी है, जैसे हमारी ये फंड कमेटी है, MP MNA हजरात हैं या जिले इंतजामिया है, तो उनको जो है वो एक बार जो ये वजीराबाद का इलाका जो रत्ती ठठ, इनके लोगों की आवाज बनना चाहिए। और इनके जो मसाइल हैं, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि यहाँ से इनकी सड़क से जो है वो गैस गुजरी है, लेकिन इस गांव को गैस नहीं मिली। रोड जो है वो आधा बना हुआ है, आधा रोड जो है वो वैसे ही मतलब जो अगर ईंटें भी थी वो भी उखाड़ के जो है वो ले गए हैं। तो मेरे ख्याल से कोशिश इन इलाका मकीनों की कोशिश है कि कम अज कम इनको गैस और ये जो रोड है इनका ये पोता कर दिया जाए। फलक शेर को इजाजत देते हैं, लेकिन एक मिनट जी, फलक शेर को इजाजत देते हैं। मेरा दिल है कि तुसी मीडिया वाले जिहड़े हो ना, सारे मीडिया नूं अलार्म खड़का दिओ कि देखो शहरां ही तो कैमरे मारदे ने बड़े बड़े जराम ते ये वो, ते कदी शरीफां दा भी कोई सोच लैण कि कोई पिंडां हां ते वड्डे जिहड़े ने उत्ते जिहड़े हैड ने तुहाडे जिहड़े वड्डे जिन्ने भी वजीराबाद दा मीडिया है, उन्हां नूं साडा चैलेंज है। अगर वो साडा ये दरखास्त एक्सेप्ट कर देण मरियम तिकरा ते ठीक है, नहीं ते असीं मरियम दा नहीं मीडिया दा जुलूस कड्डांगे वजीराबाद साहब तुहानूं बुला लैणगे जा, नहीं तो मीडिया का जुलूस कटांगे कि साडे मीडिया किहड़े काम। सीएम मरियम नवाज साहबा ने उंज भी बड़े काम कराए ने ते साडी ते दरखास्त ही है ना, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। देखो इत्थों जितदे ने ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ये तो जित रहे ने किन्ने सालां तो? मैं ना 20 सालां तो जित रहे ने, चार इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਫਰੋਸ਼ ਸਾਂ ਆਪ ਲੜੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ ਜਾਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।